हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने रीजनिंग अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने रीजनिंग नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। रीजनिंग अंदर आज आपने जोईशू चेप्टर 9 है संकेतों और चिन्हों। आ चेप्टर अंदर थी घणी वखत प्रश्नों पूछायेला है मित्रों, અને આ વખતે પોલીસ અને પીએસઆઈ ની અંદર ગણિત અને રીઝનિંગ સૌથી વધુ ભારણ છે, 30 માર્કનું છે, તો દરેક ચેપ્ટર ફરજિયાત જોઈ લેવા જરૂરી છે મિત્રો। તો આજે આપણે આ ચેપ્ટર જોઈશું સંકેતો અને ચિહ્નો। તો સૌપ્રથમ આ ચેપ્ટરની આપણે માહિતી મેળવીશું। તો આ પ્રકારના પ્રશ્નોમાં ચિહ્નોનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે। પ્રશ્નમાં ગાણિતિક ચિહ્નો સૂચવ્યા પ્રમાણે બદલવાના હોય છે અને તેના પછી તેનું સાદું રૂપ એટલે કે તેની કિંમત આપણે શોધવાની હોય છે। દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આ રીતના પૂછાતા હોય છે। જો પ્લસ બરાબર ગુણ્યા કરવાના હોય છે, માઇનસ બરાબર પ્લસ કરવાના છે અને ગુણાકાર બરાબર ભાગાકાર કરવાના અને ભાગાકાર હોય ત્યાં બાદબાકી કરવાની હોય, તો આ રીતના સંખ્યા આપેલી હોય છે 6 - 9 + 8 × 3 ભાગાકાર 20 બરાબર એની આપણે કિંમત શોધવાની છે। तो चलो मित्रों सौप्रथम आपने शू करीशू, आ किंमत पहला लखी लीए। आ जे किंमत है 6 - 9 + 8 × 3 भागाकार 20 बराबर। हवे अहींया आपने सादुं रूप आपीशू 6। हवे अहींया माइनस है, तो आ माइनस बराबर शू करवानुं छे प्लस। बस चिन्हों ज बदलवाना छे मित्रों। अने प्लस आ प्लस है तो प्लसनी जग्याए शू करवानुं छे, तो अहींया गुणाकार है, तो आपने अहींया प्लसनी जग्याए गुणाकार करीशुं। अने गुणाकार है तो गुणाकारनी जग्याए शू करीशुं, तो के भागाकार भाग्या 3। अने भागाकार है तो भागाकारनी जग्याए शू लखीशुं माइनस, जे आपने चिन्हों सूचव्या प्रमाणे आपणे लखवाना छे 20 बराबर। चलो कम्प्लीट आपनी संख्या थई गई, चिन्हों बदलाई गया है। हवे आपने स्टेप बाय स्टेप दाखलो गणीशुं। दाखलो गणता पहला एक नियम है। सौप्रथम आपणे किंमत शोधवा माटे, आ रकमनी किंमत शोधवा माटे सौप्रथम आपणे भागाकार करीशुं, बीजा नंबरे गुणाकार करीशुं, पछी सरवाळो, पछी बादबाकी। तो अहींया चारे प्रकारनी संज्ञाओ जोवा मळे छे, भागाकार है, गुणाकार है, प्लस माइनस। तो सौप्रथम आपणे शुं करीशुं भागाकार। तो चलो मित्रों 100 + 9 × 8 3 ना घड़ियामां 8 ना आवे एटले आपणे 8 भाग्या 3 करी देशुं અને 20 बराबर। ચાલો આગળ વધીએ। હવે જો મિત્રો આ 3 છે ગુણાકારની નિશાની છે એટલે 3 તરીનો ઉડી જશે બરાબર। પરંતુ જો આ 3 છે એ માઇનસ કે પ્લસને આપણે ઉડાડી શકાય નહીં, ફક્ત ગુણાકાર હોય ત્યારે જ આપણે ઉડાડી શકીએ છીએ બરાબર। ચાલો 6 + 8 તરી 24, छतां पण आपणे समजूती माटे संख्या लखी दईए। आम तो डायरेक्ट लखे तो पण चाले। चलो 6 + 3 6 8 तरी 24, अहींया 24 - 20 बराबर। 24 ने 6 केटला थशे, सरवाळो करीशुं हवे बीजा नंबर पर, तो 30, अहींया 20। हवे छेल्ले बादबाकी करवानी छे, तो 30 मांथी 20 जाए तो 10। आ आपनो जवाब मित्रों है ने एकदम इजी। आ प्रश्न 30 का तो 20 सेकंड अंदर गणाई जाए मित्रों। आ तो आपने समझूती माटे थोड़ू लंबान करीए छे बराबर। तो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 2 जोईशुं। अहींया शुं कहे छे, जो प्लस बराबर गुणाकार करवाना छे अने माइनस बराबर माइनस होय त्यां आपणे भागाकार करीशुं, भागाकार हशे त्यां प्लस करीशुं अने ज्यां गुणाकार हशे त्यां माइनस करीशुं। तो आ रीतना संख्या आपेली छे मित्रों 20 भाग्या 40 -4 × 5 + 6 આપણે એની કિંમત શોધવાની છે। તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું, આ કિંમત લખી નાખીશું અહીંયા 20 ભાગાકાર 40 -4 × 5 + 6। ચાલો હવે આને ચિહ્નો સૂચવ્યા પ્રમાણે આપણે ચિહ્નો બદલવાના છે। ચાલો પહેલાં 20 લખીશું। હવે 20 પછી શું ભાગાકારની નિશાની છે, तो भागाकार बराबर शू करीशू, तो अहींया प्लस है बराबर, तो प्लस कर्या 40 पछी माइनसनी निशानी है, माइनस बराबर तो के भागाकार करीशू 4। हवे गुणाकार है तो गुणाकार बराबर माइनस
બરાબર, માઇનસ અને પ્લસ, પ્લસ બરાબર ગુણાકાર કરવાના છે. તો જો મિત્રો આપણી સંખ્યા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, ચિહ્નો બદલાઈ ગયા. હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે સાદુરૂપ આપવાનું છે. નિયમ પ્રમાણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? ભાગાકાર, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો, પછી બાદબાકી. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. 20 પ્લસ, ચાલો આને 4ના ઘડિયામાં આવશે 4 × 40, બરાબર. તો અહીંયા 10 આવશે, -5 × 6. ચાલો હવે ગુણાકાર કરીશું. 6 × 5 = 30, બરાબર. ચાલો આ હવે સરવાળો કરીશું. 20 + 10 30 - 30, છેલ્લે સરવાળો કરીશું. 30 માંથી 30 જાય તો 0. તો જો મિત્રો આ આપણનો જવાબ છે ને, એકદમ ઈઝી. તો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું. શું કહે છે? જો a એટલે માઇનસ કરીશું, જ્યાં b હશે ત્યાં ભાગાકાર કરીશું, અને c હશે ત્યાં પ્લસ કરીશું, અને d હશે ત્યાં ગુણાકાર. તો આ રીતના સંખ્યા આપેલી છે મિત્રો. જો સૌપ્રથમ આપણે સંખ્યા લખી લઈશું. 15 b, 3 c, 24 a, 12 d અને 2, બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. હવે આના ચિહ્નો બદલીએ. શું કહે છે? 15 b બરાબર આપણે શું કરવાનું છે? ભાગાકાર, ભાગાકાર 3. c બરાબર, તો c એટલે આપણે પ્લસ કરીશું, +24. અને a બરાબર તો કે માઇનસ, -12. અને d બરાબર, d એટલે ગુણાકાર કરીશું, 2. ચલો મિત્રો આપણી સંખ્યા ચિહ્નો બદલાઈ ગયા. તો હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધીશું. નિયમ પ્રમાણે આપણે સૌપ્રથમ ભાગાકાર કરીશું, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો, પછી બાદબાકી. તો ચાલો 15, ચાલો આની અંદર ઉડી જશે. 5 તરી 15 એટલે અહીંયા 5. 5 + 24 - જો 12 દુ 24. હવે ગુણાકાર કરીશું. 12 દુ કેટલા થશે? 24. હવે સરવાળો 24 ને 5 29 - 24, બરાબર. 29 માંથી 24 બાદ કરીશું તો 5 રહેશે. તો મિત્રો આ આપણો જવાબ આવી ગયો છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું. સૌપ્રથમ સંખ્યા વાંચીશું. p એટલે આપણે ભાગાકાર કરીશું, r એટલે પ્લસ કરીશું, t એટલે માઇનસ, અને w એટલે ગુણાકાર. હોય તો 24r 16p 8w 6t 9. આપણે એની કિંમત શોધીશું. સૌપ્રથમ એ સંખ્યા લખી દઈશું. 24r 16p 8w 6t 9, બરાબર. ચાલો હવે સૂચવ્યા પ્રમાણે આપણે ચિહ્નો બદલીએ. 24 r બરાબર શું છે? તો પ્લસ કરીશું, r ની જગ્યાએ પ્લસ કરીશું. અને p તો p ની જગ્યાએ શું કરીશું? ભાગાકાર, ભાગાકાર. અને w છે તો w ની જગ્યાએ શું કરીશું? તો અહીંયા w ની જગ્યાએ ગુણાકાર છે, ગુણાકાર કરીશું. અને t એટલે માઇનસ, t એટલે માઇનસ કરીશું, બરાબર. ચાલો આપણે આ સંખ્યા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નિયમ પ્રમાણે આગળ ચાલીશું. સૌપ્રથમ ભાગાકાર કરીશું, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો, પછી બાદબાકી. ચાલો 24 પ્લસ, ચાલો 8 દુ 16. 8ના ઘડિયામાં 16 આવે છે એટલે અહીંયા 2, 8 દુ 16, 2 × 6 પ્લસ 9 -9. ચાલો હવે 24, હવે ગુણાકાર કરીશું. 6 દુ 12 પ્લસ 12 - 9. હવે 24 + 12 કેટલા થશે? 36 - 9, બરાબર. 36 માંથી આપણે 9 બાદ કરીશું તો કેટલા? 27 વધશે, બરાબર મિત્રો. તો આ આપણો જવાબ. કોઈ બી દાખલાનો જવાબ આપણે 20 થી 30 સેકન્ડની અંદર લાવી શકીએ છીએ મિત્રો, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 ગણીશું. શું કહે છે? જો a બરાબર 16, c બરાબર 8, d બરાબર 3 અને b બરાબર 9 હોય તો c + a × b ભાગાકાર d એની આપણે કિંમત શોધીશું. સૌપ્રથમ આપણે સંકેતો લખી દઈએ.
ગુણ્યા બી ભાગાકાર ડી, બરાબર. હવે માગ્યા પ્રમાણે સી બરાબર કેટલા છે? 8. સી બરાબર શું લખીશું? 8 પ્લસ એ બરાબર તો કે 16 ગુણ્યા બી બરાબર 9 ભાગાકાર ડી બરાબર 3. ચાલો આપણે સંખ્યા કમ્પ્લીટ લખાઈ ગઈ. હવે સાદું રૂપ આપવાનું છે. સૌપ્રથમ ભાગાકાર, પછી ગુણાકાર, પછી સરવાળો. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? 3 તરી 9. ચાલો અહીંયા ઉડી જાય છે, ગુણ્યા 3, બરાબર. હવે ગુણાકાર કરીશું, પ્લસ 16 તરી 48, બરાબર, 48. હવે પ્લસ એટલે કે સરવાળો કરીશું, 48 પ્લસ 8 બરાબર 56. તો મિત્રો આ રહ્યો આપનો જવાબ. તો ચાલો મિત્રો આપણે પેટર્ન નંબર બીજી જોઈશું. નીચે આપેલા ગાણિતિક બાબતોમાં ખોટી ગાણિતિક સંજ્ઞાઓ લખાઈ ગઈ છે, તો કઈ ગાણિતિક સંજ્ઞા લખતા સાચો જવાબ મળશે? જો મિત્રો અહીંયા 45 પ્લસ 9 - 3 બરાબર 8 જવાબ આવે છે. હવે 8 જવાબ કેમ ના આવે છે? કઈ સંજ્ઞા? આમાંથી આપણે ઓપ્શનમાંથી શોધવાની છે. કઈ સંજ્ઞા લખીશું તો આ 8 જવાબ સાચો આવે છે? તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ 45 પ્લસ 9 તો વધી જાય. અહીંયા ગુણાકાર કરીશું તો પણ વધી જશે, માઇનસ કરીશું તો પણ 8 ના આવે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? ભાગાકાર કરીશું. 9 × 5 = 45, બરાબર. 45 ભાગ્યા 9. હવે અહીં ભાગાકાર કર્યા છે તો અહીંયા બાજુમાં પ્લસની નિશાની છે, એ પણ આપણે મૂકી દઈશું. ચાલો 9 × 5 = 45, અહીંયા 5, અહીંયા પ્લસ 3 બરાબર 8 જવાબ આવે છે. તો જો મિત્રો આ આપનો સાચો જવાબ છે. ઓપ્શન નંબર ડી આપનો સાચો આન્સર છે મિત્રો. ઓપ્શન નંબર ડી સાચું. આ સંજ્ઞા લખતા જવાબ આપણને 8 મળશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે પેટર્ન નંબર બીજું ઉદાહરણ જોઈશું. અહીંયા આપણે 19 × 5 + 6 બરાબર 18 જવાબ આવે છે. હવે આ ચારમાંથી આપણે કઈ સંજ્ઞા ઉમેરીશું તો આપણે 18 જવાબ મળશે? તો અહીંયા ભાગાકાર કરીશું તો પણ મેળ ના ખાય, પછી બાદબાકી કરીશું તો જોઈએ. સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? પ્લસ કરીશું. 19 + 5. હવે અહીંયા પ્લસ કર્યા છે તો પ્લસની બાજુમાં આપણે માઇનસ કરી જોઈશું 6, બરાબર. હવે 19 + 5 24 થશે. હવે 24 - 6 તો 24માંથી 6 જાય તો કેટલા રહેશે? તો 18. જો મિત્રો અહીંયા આપનો ઓપ્શન નંબર એ સાચો જવાબ છે. આ સંજ્ઞા મૂકવાથી આપનો જવાબ આવી જાય છે મિત્રો, બરાબર. ચલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું. અહીંયા સંખ્યા આપી છે 16 × 2 + 8 બરાબર 16 જવાબ આવે છે. તો આ ચારમાંથી આપણે કઈ સંજ્ઞા અહીંયા મૂકીશું, કયા ચિહ્નો મૂકીશું તો 16 જવાબ આવશે? જો અહીંયા ગુણાકાર છે 16 × 2 = 32 તો વધી જાય છે. હવે ચાલો ભાગાકાર કરીશું. 16 ભાગ્યા 2 + 8, બરાબર. અહીંયા ભાગાકાર કર્યા છે તો બાજુમાં પ્લસ છે તો પ્લસ જ મૂકીશું. ચાલો 8 × 2 = 16, બરાબર. હવે 8 + 8 બરાબર 8 16 થશે. તો જો મિત્રો આ રહ્યો આપનો જવાબ. તો ઓપ્શન નંબર ડી આપનો સાચો આન્સર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સંકેતો અને ચિહ્નો આ ચેપ્ટર અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર. જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.